गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो लास्ट लेक्चर में आपणे धोरण 11 बायोलॉजी अंदर थोड़ी घणी बात करेली हती। तो आजे तेमां थोड़ुंक आगळ वधवानुं छे। पहला लेक्चर अंदर आपणे बायोलॉजी विषे थोड़ुंक सामान्य ज्ञान ने चेप्टर नंबर 8 जे छे एनी सामान्य माहिती के जे तमे आगळना धोरणमां भणीने आवेला छो एनी केटलीक वात करेली हती। तो આપણે ચેપ્ટર ચાલતો તો ચેપ્ટર નંબર 8 કોષ જીવનનો એકમ। બરાબર છે। તો કેટલીક પ્રાથમિક માહિતી કોષ વિશેની જે છે આપણે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરેલી હતી। આજે તેમાં થોડીક આગળ ચર્ચા કરવાની છે। તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કોષવાદની। तो આજનો આપણો ટોપિક જે છે કોષવાદ સેલ થિયરી છે। કોષવાદ જે છે એના દ્વારા આપણને કોષ વિશેની તમામ માહિતી મળી જાય છે। તો સૌથી પહેલા આ જે કોષવાદ છે એ રજૂ કરવાવાળા બે વૈજ્ઞાનિકો હતા। તો બે વૈજ્ઞાનિકોની અંદર પહેલા તો આપણે બંને વૈજ્ઞાનિકોના નામ લઈશું। तो 1838 में साल जे छे याद रहेशे तो बहुत सारू छे, ट्राय करवानुं याद रहे। बराबर है केम के एमसीक्यू में घणी वखत आवा प्रश्नों पण पूछाता होय छे एक मार्क में। पण 1838 ની अंदर जर्मन वनस्पति शास्त्री नाम खास आपणे याद राखवानुं छे मैथियस स्लाइडन पण अमुक साहित्य अंदर लखेलू है, साचुं ज छे। 1838 में जर्मन वनस्पति शास्त्री बोटनिस्ट कहीशुं आपणे आगळना लेक्चर में बात करी हती कि जे बायोलॉजी छे एनी मुख्य बे शाखाओ छे, एक छे बोटनी अने बीजी छे ज़ूओलॉजी। तो बोटनी जे छे वनस्पति शास्त्र बोटनी एनो अभ्यास करवावाळा जे व्यक्तिओ छे जे वैज्ञानिको छे एने वनस्पति शास्त्री एटले के बोटनिस्ट तरीके ओळखशुं आपणे। बीजा वैज्ञानिक आमनी साथे हता कि जेमणे 1839 ની અંદર ब्रिटिश वैज्ञानिक हता जे प्राणीशास्त्री हता थियोडोर स्वॉम। एटले स्वीडन अने स्वॉन आ बंने वैज्ञानिकोए प्राणीशास्त्री एटले बायोलॉजीनी बीजी शाखा छे प्राणीशास्त्र ज़ूओलॉजी कहीए छीए आपणे। आ बंने संयुक्त रीते कोषवाद जे छे एना मुद्दाओ आपेला हता। तो आ बंने जे मुद्दाओ आपेला हता एनी साथे केटलीक शोधखोळ पण करेली हती। मुद्दाओ आपणे सामे लखीशुं, पहेला थोड़ी वात करी लईए एमणे कया कया मुद्दाओने अलग तारवेला हता, कई शोध करेली हती। तो जे स्लीडन हता आ स्लीडने घणी बधी वनस्पतिनी आ कोषोनी बराबर छे शोधखोळ करी, घणा बधा वनस्पति कोषोने जोया, अवलोकन कर्युं अने अवलोकन करवा बाद एमने एवी जानकारी मळी के जे वनस्पति कोष छे वनस्पति कोष ए कोषनी फरते एक अलग रचना धरावे छे के जेने आपणे कोष दीवाल तरीके ओळखशुं। सेल वॉल फरते कोष दीवाल आवेल छे। कोष दीवाल आखी वनस्पति कोष ने फरते आवेली छे। आ वनस्पति कोषनी एक लाक्षणिकता छे कोष दीवाल। एवी ज रीते स्वॉने प्राणी कोषो पर विविध प्रयोगों कर्या अने एमने एवी जानकारी मेळवी के प्राणी कोषमां कोष दीवाल नहीं पण कोषनी फरते कोष रस पटल आवेल छे। आ बंने वनस्पति कोष अने प्राणी कोषनी लाक्षणिकताओ छे कि कोष दीवाल मात्र वनस्पति कोषमां मळे छे, कोष रस पटल प्राणी कोषमां मळे छे। एटले बंने कोषोने अलग तारवा कि जो तमारी पासे वनस्पति कोष हशे तो एमां कोष दीवालनी हाजरी हशे, तमारी पासे प्राणी कोष हशे तो एमां कोषरस पटल आवेલું હશે। बराबर है। आ बे वस्तु खास ध्यान में लेशुं, एक एक मार्क में प्रश्न पूछाता होय छे।
બીજી વાત કે આના આધારે એમને કોષવાદના બે મુદ્દાઓ જે છે એ રજૂ કરી નાખ્યા, એટલે કે કોષવાદના મુદ્દાઓ. પહેલો મુદ્દો એમને એવું ટોટલી 3 મુદ્દા આપેલા હતા. એનસીઈઆરટી બુકની અંદર 2 મુદ્દાઓ આપેલા છે. એમને આપેલા મુદ્દાઓ કંઈક આવા હતા. પહેલો મુદ્દો એવો હતો કે કોષ સજીવોનો રચનાત્મક એકમ છે, જે આપણે વ્યાખ્યામાં સમજી રહ્યા છીએ. અને બીજો મુદ્દો એવો હતો કે દરેક સજીવ જે છે, દરેક સજીવ કોષ અને તેની નિપજના બનેલા છે. આ બે પોઈન્ટ્સ જે છે એ સ્લીડન અને સ્વોને રજૂ કર્યા, સ્વોન દ્વારા આપવામાં આવ્યા. બરાબર છે. આખે આખો કોષવાદ અહીંયા પૂર્ણ નથી થઈ જતો. એમને 2 મુદ્દા આપેલા, પણ એક એમની ખામી એવી રહી ગઈ કે કોષ જે છે એ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે આ મુખ્ય મુદ્દો એ સમજાવી ન શક્યા, એટલે કોષવાદ અધૂરું રહી ગયો. તો આના પછી નવા એક વૈજ્ઞાનિક રુડોલ્ફ વિર્સો, બરાબર છે, જેના વિશે આપણે ભણવાનું છે. 1855માં રુડોલ્ફ વિર્સોવે એક નવો મુદ્દો જે છે ઉમેરી દીધો. રુડોલ્ફ વિર્સો આમને એક નવો મુદ્દો ઉમેર્યો કે જે એવું દર્શાવતો હતો કે કોષ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે એમને જે શબ્દ આપેલો છે, ખાસ એ વાક્યને આપણે યાદ રાખશું, ઓમનિસ સેલ્યુલા ઈ સેલ્યુલા. ઓમનિસ સેલ્યુલા ઈ સેલ્યુલા. અને ખાસ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું મિત્રો, આ જે પોઈન્ટ આપેલો છે રુડોલ્ફ વિર્સોએ જે વિધાન કહેલું છે, આ વિધાન જે છે, આ વિધાન એ નીટ 2019ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. નીટ 2019માં આ પ્રશ્ન જે છે પૂછાયેલો હતો કે આ વિધાન કોને આપેલું હતું. આ વિધાનનો અર્થ એવો થશે, લેટિન ભાષામાં આપેલું વિધાન છે, એનો અર્થ એવો થશે કે નવા કોષનું સર્જન પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષોમાંથી થાય છે. નવા કોષોનું સર્જન પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષોમાંથી જ થાય છે. એટલે આ 2 મુદ્દા અને સાથે સાથે આ ત્રીજો મુદ્દો જે છે અટેચ કરી દેવામાં આવ્યો, જે રુડોલ્ફ વિર્સો દ્વારા આપેલો હતો. એટલે આખા 3 મુદ્દા ભેગા થઈને આખું કોષવાદ બને છે. એનસીઈઆરટીની અંદર આપણે માત્ર 2 મુદ્દા આપેલા છે, એક આ મુદ્દો છે અને એક આ મુદ્દો છે. એટલે એક્ઝામમાં આ 2 મુદ્દા જે છે આપણે ખાસ લખીશું. બરાબર છે. તો આ વાત હતી આપણી આખી કોષવાદની. ઓકે, તો જો હવે આપણે વાત આગળ વધારીએ. તો આગળનો જે આપણો ટોપિક છે એનું નામ છે કોષનું વિહંગાવલોકન. ઓવરવ્યૂ, સામાન્ય આપણે બધી માહિતીઓ મેળવવાની છે. તો જો કે કોઈ પણ કોષ જે છે એ આપણે એવા 2 પ્રકાર જોયા, એક વાનસ્પતિક કોષ અને પ્રાણી કોષ. પ્રાઇમરી લેવલમાં તમે આ બંને કોષો વિશે ભણેલા પણ હશો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે એક ડુંગળીનો કોષ ભણેલા હશો.
આવી રીતે આજે આપણે જે દોરેલો છે એ ડુંગળીનો કોષ છે કે જે એક વાનસ્પતિક કોષનું ઉદાહરણ છે. અહીંયા અંદરની બાજુએ આજે તમે ટપકું જોવો છો એને કોષ કેન્દ્ર કહીશું, અને આજે ઉપરની બાજુ જે રચના જોવો છો એને કોષ દિવાલ કહીએ આપણે. ડુંગળીનો કોષ વનસ્પતિ કોષનું ઉદાહરણ છે. આવું નવો બીજો એક કોષ જે છે આપણે ભણી ગયા છીએ, જેને આપણે પ્રાણી કોષ, ગાલના કોષો કહેતા હતા. બરાબર છે. તો એની અંદર પણ તમે જે આ વચ્ચે ટપકું જુઓ છો એ છે કોષ કેન્દ્ર. આ છે ગાલના કોષ. હવે આ બંનેની અંદર એક વસ્તુ કોમન એવી છે કે કોષ કેન્દ્ર તમને બે જગ્યાએ જોવા મળે છે. આ ગાલનો કોષ જે છે એ પ્રાણી કોષનું ઉદાહરણ છે. આ જે છે એ વનસ્પતિ કોષનું ઉદાહરણ છે. આ જે છે એ પ્રાણી કોષનું ઉદાહરણ છે. હવે બંનેમાં કોષ કેન્દ્ર જોવા મળે છે. તો કોષ કેન્દ્ર શું છે? તો જો કોષ કેન્દ્ર શું છે, એની અંદર કઈ કઈ રચનાઓ આપણને જોવા મળશે એની આપણે વાત કરવાની છે. તો એકદમ કોષની અંદર જોવા મળતું આવું ગોળાકાર અથવા તો અંડાકાર, બરાબર છે, એવું કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય છે, જે કોષની બધી ક્રિયાઓનું નિયમન કરતું હોય છે. ડિટેલમાં આપણે પછી જોઈશું, પણ અત્યારે આપણે થોડી પ્રાઇમરી માહિતી જે છે એને લઈ લઈએ, કેમ કે બુકમાં થોડી ઘણી માહિતી આપેલી છે. પાછળ આપણે આખા કોષ કેન્દ્રનો ટોપિક જે છે ડિટેલમાં આવશે. આવી રીતે કોષ કેન્દ્ર જે છે આવેલું હોય છે. સામાન્ય આ જે વિશિષ્ટ પ્રકારના સજીવો, સુકોષ કેન્દ્રીય સજીવો આપણે નામ આપશું, એની અંદર તમને કઈ કઈ રચનાઓ જોવા મળે? તો એની અંદર તમને આ જે ભાગ જોવા મળે છે જેને આપણે રંગસૂત્ર કહીએ છીએ, અને આ જે બ્લુ કલરનું ટપકું છે એને કોષ કેન્દ્રિકા કહીશું. રંગસૂત્રની અંદરનો જે મુખ્ય ઘટક છે જેનું નામ છે ડીએનએ. આખું નામ જોઈએ તો આવું થાય: ડી ઓક્સી રિબો ન્યુક્લિક એસિડ, ડીએનએ. આ ડીઓક્સી રિબો ન્યુક્લિક એસિડ જે છે એ સારો એવો આનુવંશિક ઘટક છે અથવા તો આનુવંશિક દ્રવ્ય છે. તો આ આનુવંશિક દ્રવ્યનું કામ શું છે? તો કે આનુવંશિકતાની ક્રિયા માટે જવાબદાર છે. આનું કામ શું? તો કે આનુવંશિકતાની ક્રિયા માટે જવાબદાર છે. પ્રશ્ન થાય આનુવંશિકતા એટલે શું? તો કે 10મા ધોરણમાં થોડું ઘણું આપણે ભણેલા પણ છે એના વિશે, કે પિતા જે છે અને માતા એને સંયુક્ત રીતે આપણે પિતૃ કહીએ. તો એ પિતૃના લક્ષણ જે છે ને એ બાળકમાં ઉતરી આવે. તમે ઘણી વખત જોયું હોય કે બાળક જે છે એ માતા પિતાના થોડા ઘણા લક્ષણો ધરાવે છે. તો આવું કેમ થાય છે? તો એ પ્રક્રિયા છે આનુવંશિકતા. એટલે આનુવંશિકતાનો અર્થ એવો થાય કે પિતૃઓના લક્ષણ, માતા પિતાના લક્ષણ બાળકમાં ઉતરી આવવા. એના માટે જવાબદાર દ્રવ્ય છે આનુવંશિક દ્રવ્ય ડીએનએ, ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ. તો એની અંદર આવેલું હોય છે. હવે બીજી એક વાત કે કોષોના જે ઉદ્ભવ થયેલા છે એના આધારે જો પ્રકારો પાડીએ, ઉત્પત્તિ અથવા તો ઉદ્ભવના આધારે કોષના પ્રકાર જો જોઈએ આપણે તો બે મુખ્ય પ્રકાર પડે. એમાં પેલું છે આદિ કોષ કેન્દ્રી કોષ અને બીજું છે સુકોષ કેન્દ્રી કોષ. પ્રોકેરિયોટિક સેલ અને યુકેરિયોટિક સેલ. પ્રોકેરિયોટિક સેલ
યુકેરિયોટિક સેલ। આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવ શું છે અથવા તો કોષ શું છે? એક શબ્દ છે પ્રો, એને આપણે ખાસ હાઇલાઇટ કરશું। પ્રોનો અર્થ થાય ઓલ્ડ, જૂનું। તો જે કોષ શરૂઆતમાં ઉત્પન્ન થયેલા છે આદિકોષ કેન્દ્રી, યુ એટલે નવા, જે ઉદ્વિકાસની ક્રિયાથી આગળ વધે છે, ફેરફાર થોડો ઘણો આવતો જાય, ઉદ્વિકાસ કહીશું આપણે, એને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ કહીશું। તો બેની લાક્ષણિકતાઓ શું છે? તો જે આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ છે એની અંદર પટલમય કોષ કેન્દ્ર જોવા મળતું નથી। અહીંયા શું થાય છે તો કે પટલમય કોષ કેન્દ્ર જોવા મળે છે। નેક્સ્ટ પોઈન્ટ એવો છે કે કેટલીક પટલમય અંગિકાઓનો પણ અહીંયા અભાવ જોવા મળે છે। પટલમય અંગિકાઓનો અભાવ જોવા મળે છે અથવા તો એની ગેરહાજરી હોય છે। અને અહીંયા શું છે તો કે એવી પટલમય અંગિકાઓ જોવા મળે છે, એટલે કે આ અંગિકાઓ હાજર છે। તો આ જે છે એ મુખ્ય તફાવત છે આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવ અને બરાબર છે સુકોષ કેન્દ્રી સજીવની અંદર। બરાબર, 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે સમજાવો આદિકોષ કેન્દ્રી અને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવ અથવા તો કોષ શું છે? તો હવે વિદ્યાર્થીઓ આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે અહીંયા આપણે એ વાત કરી કે ભાઈ પટલમય અંગિકા જે છે એનો અભાવ જોવા મળે છે। તો એવી કઈ અંગિકાઓ છે કે જેનો અભાવ જોવા મળે છે? જો ટોપિક એ જ છે કોષનું વિહંગાવલોકન, હજી આપણે ઘણું બધું એમાં જોવાનું છે। ચાલો, તો ઘણી બધી અંગિકાઓ છે, તો એવી અંગિકાઓની વાત કરવાની છે અહીંયા। તો અંગિકાઓ કે જે સુકોષ કેન્દ્રી કોષમાં જોવા મળે પરંતુ આદિકોષ કેન્દ્રી કોષમાં જોવા ન મળે। તો કઈ કઈ અંગિકાઓ છે? તો અંગિકાઓને યાદ રાખવાની એક ટ્રીક છે। ટ્રીક કંઈક આવી છે, અંગોલાકસુર। અંગિકાઓના નામ છે, પેલા શબ્દો ઉપરથી આપણે એક શબ્દ લઈને આખે સૂત્ર બનાવ્યું છે, અંગોલાકસુર। તો અ થી શરૂ થશે અંતઃકોષ રસઝાડ, અંતઃકોષ રસઝાડ। ગો થી શરૂ થશે ગોલ્ગી કાય, લા થી શરૂ થશે લાઇસોઝોમ, ક થી શરૂ થશે કણાભસૂત્ર, અહીંયા સુ થી સૂક્ષ્મ કાય અને ર થી રસધાની। તો આપણે શું કરેલું છે, દરેકનો પેલો અક્ષર જે છે મેં અહીંયા ધ્યાનમાં લઈને આખું સૂત્ર બનાવેલું છે, અંગોલાકસુર। એટલે આ બધી જે અંગિકાઓ છે આ બધી આદિકોષ કેન્દ્રી, આદિકોષ જે છે એમાં નહીં જોવા મળે, પણ જે સુકોષ કેન્દ્રી કોષ છે એમાં હાજર હશે। બરાબર છે, ઓકે। હવે બીજી વાત કરવાની છે, કેટલીક એવી અંગિકાઓ છે કે જે બંનેમાં હાજર છે। બરાબર, તો એની વાત કરીએ આપણે। એટલે આમાંથી શું થાય કે 2 માર્કના તમને નાના પ્રશ્નો પૂછી શકે છે કેટલીક અંગિકાઓ વિશે। તો એમાં સૌથી પહેલા આપણે વાત કરવાની છે રિબોઝોમ્સની। રિબોઝોમ જે છે ને એ બંને પ્રકારના કોષો, આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ બંનેમાં જોવા મળશે। આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ
આ બંનેમાં હાજર હશે। બીજું કે માત્ર રિબોસોમ્સ કોષની અંદર કોષરસમાં તરતી નથી હોતી, પણ કેટલીક અંગિકાઓમાં પણ જોવા મળે છે। તો કઈ કઈ એવી અંગિકાઓ છે કે જેમાં રિબોસોમ્સ જોવા મળે છે? તો કેટલીક અંગિકાઓ કે જેમાં રિબોસોમ્સ જોવા મળે છે એનું લિસ્ટ આ પ્રમાણે છે। એમાં પહેલા નંબર ઉપર વાત કરીએ તો હરિતકણ, જે માત્ર વનસ્પતિ કોષમાં જ જોવા મળશે, પ્રાણી કોષમાં હરિતકણની ગેરહાજરી હોય। બીજા નંબર ઉપર છે કણાભસૂત્ર, કે જેને આપણે કોષનું પાવર હાઉસ કહીએ છીએ, પાવર હાઉસ અથવા તો બીજા શબ્દોમાં ઉર્જાઘર કહીએ છીએ। અને ત્રીજા નંબર ઉપર વાત કરીશું અંતઃકોષ રસજાળ। તો આ ત્રણ એવી અંગિકા છે કે જેની ઉપર પણ રિબોસોમ્સ જોવા મળશે। બીજી એવી નવી અંગિકા છે તારા કેન્દ્ર, નામ તમે સાંભળેલું હશે, બરાબર છે, જે પટલ વિહીન અંગિકા છે। અને બંને ઘટકોમાં જોવા મળે। આનું મુખ્ય કામ શું છે? તો કે કોષ વિભાજનની ક્રિયા વખતે તારા કેન્દ્ર ઉપયોગી છે। કોષ વિભાજનની ક્રિયામાં ઉપયોગી છે। તો કોષ વિભાજન શું છે? એક કોષનું વિભાજન, ભાગ પડીને બે કોષો બનવાની ક્રિયા। એક કોષમાંથી બે કોષો બનવાની ક્રિયા કોષ વિભાજન તરીકે ઓળખાય છે। હવે જે સામાન્ય કોષો છે એના કેટલાક આકારો વિશે થોડી વાત કરી લઈએ આપણે, કે કોષના આકાર વિશે આપણે વાત કરવાની છે। પછી એક ડાયાગ્રામ આકૃતિઓ દ્વારા પણ આપણે આકારો જે છે એને સમજશું। એટલે આપણે સામાન્ય જે કોષોના આકાર હોય છે એના વિશે થોડી ઘણી વાત કરી લઈએ, બરાબર છે। તો બિંબાકાર, સ્તંભાકાર, અનિયમિત આકાર, બહુકોણીય આકાર, ઘનાકાર, તંતુમય આકાર, આવા કેટલાક આકારો જે છે એ કોષમાં જોવા મળે છે, બરાબર છે। વેરાયટી છે ઘણી બધી। બિંબાકાર એટલે બિંબ જેવો, તકતી જેવો આકાર હોય તો એને બિંબાકાર તરીકે ઓળખશું। બિંબ જેવો આકાર। સ્તંભ એટલે થાંભલા જેવી રચના। અનિયમિતમાં કોઈ આકાર નક્કી ન હોય। અનિશ્ચિત આકાર કહી શકાય। બહુકોણીય, ઘણા બધા ખૂણા ધરાવે, ઘણા બધા ખૂણા ધરાવતો આકાર। ઘનાકાર, ઘન આકાર, ક્યુબ જેને આપણે કહીએ છીએ, બરાબર છે। તંતુમય એટલે તાતણા જેવો આકાર। તો આ બધી જે છે કોષના વિવિધ આકારો છે, ઘણી બધી વેરાયટીઝ જે છે એમાં જોવા મળે છે। હવે બીજું કે થોડુંક કોષના કદ વિશે વાત કરી લઈએ આપણે, જે આપણે ખાસ યાદ રાખશું મિત્રો। કોષના જે કદ છે, સાઇઝ છે, જે એક એક માર્કમાં બહુ પૂછાતા હોય છે, એટલે આપણે એને ધ્યાનમાં લઈશું। વિવિધ કોષોના કદ કેટલાક તમને આપેલા છે, આંકડાકીય માહિતી છે, ખાસ યાદ રાખીશું આપણે, બરાબર છે। એક એક માર્કના પ્રશ્નોમાં પૂછાતા હોય છે। તો સૌથી નાનો કોષ, સૌથી નાનો કોષ જેનું નામ છે માઇકોપ્લાઝ્મા, નામ યાદ રાખીશું, માઇકોપ્લાઝ્મા સૌથી નાનામાં નાનો કોષ છે।
સાઇઝ જે છે એ 0.3 માઇક્રોમીટર છે. 1 માઇક્રોમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻⁻6 મીટર. બીજા નંબર ઉપર વાત કરીએ બેક્ટેરિયા. અંગ્રેજી શબ્દ છે, ગુજરાતીમાં એને જીવાણુ તરીકે ઓળખશું. તો એનું કદ જે છે એ 3 થી 5 માઇક્રોમીટર છે. ત્રીજા નંબર ઉપર મનુષ્યના રક્તકણો કે જેને RBCS રેડ બ્લડ સેલ્સ અથવા રેડ બ્લડ કોર્પોક્સલ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે 7.0 માઇક્રોમીટર વ્યાસ ધરાવે છે. નંબર 4 શાહમૃગનો અંડકોષ અથવા તો એનું ઈંડું વિશ્વનો સૌથી મોટામાં મોટો કોષ. સૌથી મોટામાં મોટો કોષ. અને નંબર 5 ચેતાકોષ, મગજમાં હોય, સૌથી લાંબામાં લાંબો કોષ. બરાબર છે. આ નોર્મલ બધી માહિતીઓ જે છે ખાસ આપણે યાદ રાખવાની રહેશે. કયો કોષ મોટો છે, કયો કોષ સૌથી લાંબો છે, કયો કોષ સૌથી નાનો છે, શું સાઇઝ છે, કદ છે, બધું યાદ રાખશું. હવે કેટલીક આકૃતિઓ દ્વારા તમને સમજાવે છે કે કેવી રીતે કોષના અલગ અલગ જે છે આકારો બનતા હોય છે. તો ચાલો આપણે થોડા એની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીશું રક્તકણની. મનુષ્યના રક્તકણ, લાલ રુધિર કોષો કહીએ, RBCS કહીએ. તો સ્ટાર્ટિંગ વિવિધ કોષના આકારો. કોષોના કેટલાક આકારો. પહેલા નંબર ઉપર રક્તકણની વાત કરીએ, જેને લાલ રુધિર કોષ પણ કહીએ છીએ અને RBCS વડે પણ ઓળખીએ છીએ. આમ સામાન્ય અવસ્થામાં તમે જોવા જાઓ, લાલ રુધિર કોષો છે, લાલ રંગના હોય, તો સામાન્ય આકાર ગોળ છે. બરાબર છે. ઉપરથી જુઓ તો ગોળ છે, પણ આમ સાઈડથી બીજા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જુઓ તો એનો આકાર જે છે એ દ્વિઅંતર ગોળ જેવો છે. એટલે બે સાઈડથી ફૂલેલો અને વચ્ચેની બાજુએ ચપટો. તો આજે તમે નીચેની બાજુ જે આકાર જુઓ છો તો એ આકાર જે છે ગોળ છે, અને આ આકાર જે છે એ દ્વિઅંતર ગોળ છે. એનું સ્થાન જે છે એ રુધિરની અંદર હોય. રક્તકણ જે છે એ મનુષ્યના રુધિરમાં હોય. બીજા નંબર ઉપર વાત કરી કે આવી રીતે મનુષ્યના શ્વેતકણ. WBCS વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ તરીકે ઓળખાતા વ્હાઇટ બ્લડ કોર્પોક્સલ્સ અનિયમિત આકાર છે, એટલે એને અમીબોઇડ આકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે. કોઈ સ્પેશિયલ આકાર ના હોય એનો. અમીબા જે છે, બરાબર, તમે ભણી ગયા છો અમીબા વિશે, કે અમીબા જે છે અનિયમિત આકારનું પ્રજીવ છે. તો એનો કોઈ ચોક્કસ આકાર નથી, બરાબર છે. એવા જ આકાર આના છે, કોઈ ચોક્કસ આકાર હોય નહીં, સ્પેસિફિક કોઈ આકાર નથી. એટલે એને અનિયમિત આકારના કોષો તરીકે ઓળખશું આપણે.
તો એનો આકાર જે છે અનિયમિત અથવા તો અમીબોઇડ, અમીબીય આકાર કહેવાય, અમીબોઇડ આકાર કહેવાય, બરાબર, અલગ અલગ નામ જે છે એના છે, જે પણ માત્ર તમને રુધિરમાં જોવા મળશે. નંબર 3 ઉપર વાત કરીએ તો સ્તંભાકાર અધિચ્છદના કોષો. શબ્દ ખાસ સમજો, સ્તંભાકાર અધિચ્છદ. સ્તંભ એટલે થાંભલા જેવા, અધિચ્છદ શબ્દ છે, અધિ એટલે સૌથી ઉપરનું આવરણ. આપણી ત્વચા જે છે, ચામડી છે, એની ઉપરની બાજુ જે આવરણ આવેલું છે એને અધિચ્છદ આપણે કહીશું. એ અધિચ્છદની અંદર અમુક કોષો એવા છે કે જે થાંભલા જેવા આકારના છે, જેને સ્તંભાકાર કોષો તરીકે ઓળખીએ છીએ આપણે. લાઈક ધીસ, બરાબર છે. અંદરની બાજુ એક કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય. તો આનો આકાર કેવો થાય તો કે લાંબા અને એકદમ સાંકડા. લાંબા અને સાંકડા, બરાબર છે. પછી આગળ વાત કરીએ ચાલની નલિકા, જલવાહિનીકી, સોરી, જલવાહિનીકી વિશે વાત કરીએ આપણે. આ સ્તંભાકાર કોષો જે છે એ ત્વચા, ચામડીમાં જોવા મળશે. આ જે છે એ જલવાહક પેશી છે. જલવાહક પેશીમાં જોવા મળશે જલવાહિનીકી. એની રચના કંઈક આવી છે. વચ્ચેની બાજુ જે છિદ્રો દેખાય છે, બરાબર, એ છિદ્રો જેવી રચના, ટપકા જે કરેલા છે એ છિદ્રો છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થીઓ. આનું મુખ્ય કામ જે છે જલવાહિનીકીનું, એનું મુખ્ય કામ પાણી અને દ્રાવ્ય ક્ષારો, કે જેને આપણે ઓગળેલા ઘટકો કહીએ છીએ, ઓગળેલ ક્ષારો ના વહનનું છે. બીજા કેટલાક કોષોની વાત કરીએ તો આનો આકાર તો લંબાયેલ આકાર. 5મા નંબર અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ તો નંબર 5 ઉપર આપણે વાત કરવાની છે ચેતાકોષની. તો ચેતાકોષ આવી રીતના ધરાવે ચેતાકોષ, બરાબર છે. અહીંયા બહારની બાજુઓથી આવી શાખાઓ જે છે નીકળતી હોય, તંતુકો નીકળે, વચ્ચેની બાજુએ આવું કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય,
ફરતેની બાજુએ નીઝલની કણિકાઓ તમે અભ્યાસમાં કદાચ ક્યારેક ભણેલા હશો એવી આવેલી રચના હોય અને બાકીનો ભાગ જે છે એ કોષ રસનો હોય છે. તો એનો આકાર જે છે એક તો લંબાયેલ અને શાખિત હોય છે. આ શાખાઓ પડે છે એટલે શાખિત કહીશું, બરાબર છે. અને છેલ્લે આપણે વાત કરવાની છે મધ્ય પર્ણના કોષોની. હવે આ મધ્ય પર્ણના કોષો શું છે? પેલો પ્રશ્ન તો એવો થાય આપણને સ્વાભાવિક રીતે. તો પર્ણ જે છે પાંદડું, ફોર એક્ઝામ્પલ કે આ પર્ણ છે. તો પર્ણની અંદર જો આપણે વાત કરીએ તો જે આ વચ્ચેનો ભાગ છે આ ભાગને કહીશું આપણે મધ્ય પર્ણનો વિસ્તાર. અને અહીંયા જે કોષો આવેલા હોય છે એને કહીશું મધ્ય પર્ણના કોષો. તો મધ્ય પર્ણના કોષો જે છે એ ગોળાકાર અને અંડાકાર જેવી રચના છે. આ મધ્ય પર્ણના કોષો છે અને એનો આકાર જે છે એ ગોળાકાર અને અંડાકાર. તો આવા જે છે કેટલાક આકારો જે છે દરેક કોષના જોવા મળતા હોય છે.